We are going to see today the difference between the tensions at the different points when the particle perform the vertical circular motion. When the particle perform the vertical circular motion, then in the previous lecture we have seen about the velocities at the different positions. So we are going to recall that first 5 minutes. In first 5 minutes, let's say you can see here when the particle perform the vertical circular motion at the different positions. A is the topper position, B is the lower position, C and D they are the midway positions. तर मी तीन स्पेशल केसेस साठी घेतलेले आहेत A, B and C. These are the three particular cases. Now what I can see at point A, the tension is always directed towards the center of circle. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ज्या स्ट्रिंगने तो पार्टिकल आपण हेल्ड केलेला आहे ती स्ट्रिंग त्या पार्टिकलला काय करते टुवर्ड्स द सेंटर नेहमी ओढत असते. म्हणजे टेन्शन इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज इन द ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. ती नेहमी सेंटर ऑफ सर्कलच्या दिशेने ऍक्ट होत असते. कोण टेन्शन. माझं मला सांगा TA दॅट इज ऍट पॉइंट A. आपण ऍट पॉइंट A करू. मी या ठिकाणी लिहितो पॉइंट. ठीक आहे. या ठिकाणी काय लिहिणार आहे मी पॉइंटच्या नंतर या ठिकाणी मी लिहिणार आहे टेन्शन. टेन्शन जे असणार आहे ते आपण चेक आउट करूयात किंवा व्हेलॉसिटी आपण चेक आउट करूयात. व्हेलॉसिटी त्या पॉइंटला व्हेलॉसिटी किती असणार आहे ते आपल्याला चेक आउट करता येईल करता. ठीक आहे. आरामशीर चेक आउट करता येईल. त्यानंतर त्या पॉइंटची पोटेन्शियल एनर्जी काय असणार आहे आणि टेन्शन रिलेशन टेन्शन ऑब्लिक आपण काय म्हणूया सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक आहे. सेंट्रिपिटल फोर्स आणि टेन्शन यांच्यामध्ये काय रिलेशन असणार ते आपण चेक आउट करणार आहोत. आता मला सांगा पॉइंट ए. मी कुठला पॉइंट घ्या टॉपचा पॉइंट मी घेतला. Point A at the top position. What happens? Tension is directed towards the center of circle. Weight of the particle is also directed towards the center of circle. But tension and weight both acting towards the center of circle, and the resultant will act as the centripetal force. म्हणून आपण असं म्हणूया tension, that is tension at point A, and the weight, that is mg, both act as the centripetal force mva square upon r, where va is the velocity of the particle performing vertical circular motion at the top. Va is the velocity of the particle performing vertical circular motion at the top. अशा प्रकारे this is the relation TA plus mg, because TA and mg both are directed towards the center of circle, and that's why they resultant act as centripetal force. Now what is the potential energy at point A? आता आपण काय करूयात point B is arbitrarily taken काय सांगा ग्राउंड. आणि मग मला सांगा mgh is the formula. mgh is the formula. What is the value for A? तर मला सांगा इथून तेथपर्यंत पहा. This height is काय सांगा h. ही हाईट किती आहे h. The B point is taken at ground at zero height, right? ठीक आहे. मग आता मला सांगा arbitrary is taken at zero height, then A has काय सांगा height twice r. म्हणून mg ची व्हॅल्यू येते mg into twice r. This is the potential energy at point काय सांगा A. A point ची potential energy असणे mg into twice r. Velocity काल आपण पाहिली होती. Velocity at point A is equal to under root rg. Minimum velocity at the top should be under root rg. If the velocity at top is not less than rg, under root rg, then particle will not perform the vertical circular motion. It will collapse in between before performing the circular motion. The circular motion पूर्ण करण्याआधीच collapse होऊन जाईल. हे लक्षात राहू द्या. चला आता पुढे लक्षात. चला दुसरा पॉइंट घेतो मी. काय सांगा B. B म्हणजे कुठला पॉइंट? हा बॉटमचा पॉइंट आहे. कुठला पॉइंट? हा बॉटमचा. बॉटमच्या पॉइंटला VB इज इक्वल टू किती असते 5rg. In the yesterday's lecture we have seen how to find out VB. The 5rg, under root 5rg is the velocity of काय सांगा particle performing vertical circular motion at bottom. बॉटमला मिनिमम velocity प्रोव्हाइड केली तरच तो particle circular motion परफॉर्म करतो. हे लक्षात ठेवा. मिनिमम velocity at bottom should be under root 5rg. मग आता मला सांगा mgh, this is the potential energy. mg into what happens सांगा 0, because at bottom we are going to take height as 0. That's why potential energy of particle is 0, right? आणि टेन्शन आणि सेंट्रिपिटल फोर्स मध्ये काय रिलेशन आहे मला सांगा. टेन्शन इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. टेन्शन इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल आणि वेट इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द काय सांगा ग्रॅव्हिटी. म्हणजे टेन्शन अँड वेट दे आर काय सांगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मग द रिझल्टंट इज नथिंग बट द TB minus mg, because they are in opposite direction. मग रिझल्टंट force acting on the particle is TB minus mg, and this resultant force, that is TB minus mg, will act as mvb square upon r. म्हणजेच this resultant force TB minus mg, TB is in inward direction and mg is in the downward direction, and that's why TB minus mg is the resultant force, and this force will act as centripetal force at point P. What is the formula for centripetal force? mv square upon r. Velocity b at VB म्हणून mvb square upon r. So this is the velocity, this is the relation between tension and centripetal force. Let's say the another one. Now we are going to point C or D. Point C or point
D. C and D, these are the both points which are at mid position. हे दोन्ही पॉइंट कुठे आहेत सांगा? मिड पोझिशनला आहेत. म्हणजे दोन्ही पॉइंट जर मिड पोझिशनला असेल तर VC और VD वी कॅन फाइंड आउट द सीन सेम वे. सेम वेने आपण VC किंवा VD काढू शकतो. आणि काल आपण तो पाहिला होता √3RG. पहा VC and VD is equal to 3RG. What is the potential energy at VC or VD? mgh. आता h ची व्हॅल्यू r असल्यामुळे mg into r. This is the value of potential energy at point B, C और काय सांगा at point D, C और D पॉइंट दोन्ही पॉइंट मध्ये काय असणार आहे? सेम पोटेन्शियल एनर्जी त्या ठिकाणी असणार आहे mgr. आणि what is the relation? आता what you can see? You can see that tension TC is काय सांगा directed towards the center of circle. And mg is directed towards the काय सांगा in the downward direction. And that's what happens for TC will act as काय सांगा हा जो TC आहे तो कशाचं काम करणार आहे? It will act as a centripetal force. म्हणजे याचा अर्थ काय? TC is equal to what happens for mvc square upon काय सांगा r, किंवा you can also write that mvd square upon काय सांगा r. TC and TD are same. TC and TD are काय सांगा same. Tension at point काय सांगा C and tension at point D, they are same. Both are in the काय सांगा inward direction in magnitude, right? ठीक आहे. Direction is opposite but they are काय सांगा inward directly अशा प्रकारचे सेंटरायझेशन ते ऍक्ट होतात. तर दिस इज ऑल अबाउट द काय सांगा at point A, at point B आणि at point काय सांगा C. We have seen the काय सांगा different positions. पहा आपल्याला आज काय पाहिजे बघा, what we are going to see. We have seen the relation between the tension and काय सांगा centripetal force. Centripetal force आणि टेन्शन याच्यात कसं रिलेशन आहे? टॉपच्या पोझिशनला TA + mg = mv स्क्वेअर अपॉन r आहे. बॉटमच्या पोझिशनला TB - mg = mv स्क्वेअर अपॉन r आहे. आणि मिड पोझिशनला mv स्क्वेअर अपॉन r एवढं डायरेक्ट टेन्शनची किंमत त्या ठिकाणी आहे. असं आपण तीन गोष्टी पाहिल्या. तर टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द काय सांगा TA and TB. TA आणि TB यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे तो आपण चेक आउट करणार आहे. तर लेट्स चेक टुडेज टॉपिक इज नथिंग बट द काय सांगा डिफरन्स बिटवीन द टेन्शन ॲट टॉप अँड टेन्शन इन द स्ट्रिंग ॲट काय सांगा बॉटम. So what is the difference between tension at the bottom and tension at the काय सांगा top in the string? This is our topic. So for that we should recall this one. The velocity of the body performing vertical circular motion at the top position is √rg. Velocity of the body performing circular motion at the bottom position is √5rg. And velocity of the काय सांगा particle performing circular motion at midway position is that is or the midway position is काय सांगा √3rg. These three things or these three formulae we should know. आणि ते आपल्याला माहिती आहे पण आपण त्याच्यानंतरच्या टॉपिककडे आता जाणार आहोत. राईट, ठीक आहे. चला यस्टरडेज हे सगळं काल आपण कालच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं. ठीक आहे. टुडे वी वांट टू सी द नेक्स्ट वन. आता पहा आपल्याला काय काय माहिती पाहिजे मी तुम्हाला सांगितलं. हे सुद्धा माहिती पाहिजे. तीन रिलेशन सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. मी तीन रिलेशन्स जे आहेत ते सगळे या ठिकाणी लिहितो. पहा आय एम गोइंग टू राईट डाऊन द काय ऑल दिस थ्री रिलेशन्स. लेट्स चेक नाउ. पाहता सर्वांनी हा जो चार्ट मी बनवला होता हा चार्ट मी तुम्हाला परत राईट करतोय. लक्षात घ्या. पहा velocities पहा velocity at A पॉइंट म्हणजे टॉप. what is the velocity at A? √rg. velocity at B √5rg and velocity at C √3rg. this is the relation we have seen. हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे. ठीक आहे. आणखी काय पाहिलं आपण? पहा टेन्शन ॲट पॉइंट काय सांगा A आणि प्लस काय सांगा mg इज इक्वल टू mva चा स्क्वेअर अपॉन r. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. परत एकदा टेन्शन and mg both are acting in the downward direction, that is towards the center of circle, and that's why the resultant of both of them act as a काय सांगा centripetal force. Right, at point A. Then at point B, tension is in the upward direction, mg is in the downward direction. Therefore, TB minus mg, because the resultant is TB minus mg, and it will act as mvb square upon r. This is the equation number 2. And तिसरा रिलेशन आपण चेक आउट करूया. पहा लक्ष द्या. This is the second one. And third one काय पहा लक्षात घ्या. या ठिकाणी चला चेक करा. TC, you can see TC itself act as a काय सांगा centripetal force. when TC is equal to काय सांगा mvc square upon r. this is the equation number 3. तर एवढं सगळं आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं ते मी इथे राईट केलेलं आहे. आणि टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरन्स बिटवीन TB and TA. ठीक आहे. तर टॉपिकचं आपल्याला हेडिंग आहे आता पहा डिफरन्स. वी हॅव टू फाइंड आउट द डिफरन्स बिटवीन द टेन्शन ॲट टॉप अँड टेन्शन ॲट काय सांगा बॉटम. तर बॉटम आणि टॉप यांच्या टेन्शन मध्ये कसा फरक आहे तो आपल्याला आता या ठिकाणी चेक आउट करायचा आहे. राईट, ठीक आहे. चला आपण जाऊयात आपल्या टॉपिककडे आता. नाउ व्हॉट यू कॅन सी इक्वेशन 2
minus equation 1. Equation 2 minus equation 1. What is equation 2? TB minus mg. TB minus mg minus equation 1 काय? TA plus mg is equal to what is it? mvb square upon r आणि minus here it is mvs square upon काय सांगा r. ठीक आहे. आता पहा लक्षात घ्या TB minus TA and minus mg minus 2mg minus mg, this is minus mg is equal to m upon r in bracket vb square minus vs square. ये understand? काय सोपं एकदम पहा TB minus TA minus 2mg equal to m upon r vb square minus vs square. ठीक आहे. आता पहा लक्षात घ्या पुढे काय होणार आहे. लक्षात आलं सर्वांच्या? आता पहा TB minus TA minus 2mg equal to m upon r. आता what we can see there? What is VB? VB is r root 5rg. तो VB square किती येणार आहे? 5rg. 5rg. हा VB square 5rg minus VS square. What is VA? r root rg. मग VS square किती येणार आहे? rg. Right? ठीक आहे. Then let's say what happens? TB minus TA minus 2mg is equal to m upon r in bracket 4rg. 5rg minus rg remains 4rg. आता पहा RR gets cancelled. RR gets cancelled. But TB minus TA, right, minus 2mg is equal to 4mg. 4mg. It comes 4mg. Now what happens? TB minus TA is equal to 4mg plus 2mg, and in this way TB minus TA is equal to 6mg. But TB minus TA comes 6mg. What you can see? The tension in the stream. Tension in the stream. When the certain bob is moving in the vertical or circular motion, then the tension in the stream, right, at top position and at bottom position. The top position and bottom position यांच्यातलं टेन्शन मधला डिफरन्स आपण काढला TB minus TA. So this is the difference. TB is the tension at bottom and TA is the tension at top. जेव्हा वर्टिकल सर्क्युलर मोशन असतं तेव्हा बॉटमला गेल्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन जास्त असतं, टॉपला टेन्शन कसं असतं कमी असतं. तर दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द टेन्शन इन द स्ट्रिंग एट बॉटम and tension in the string at top. The TB minus TA equal to 6mg. This is the relationship, right? Okay. Now we want to see what is the difference between TC and TA. In the similar way we are going to find out. Similar way आपण ते सुद्धा काढणार आहे. TC minus काय सांगा TA. So this is the direction. लक्षात ठेवा. What is the difference between the tensions when the bob is at top and bob is at काय सांगा bottom when it performs the vertical circular motion, right? ठीक आहे. आता after that we will see the next topic. पाच लक्षात. आता आपण पुढचा टॉपिक घेऊया difference between TC and TA. हा काय काढला TB and TA मधला बॉटम आणि टॉप. आता मिडवे आणि काय सांगा टॉप यांच्यातला डिफरन्स आपण काढूया की मिडवे आणि बॉटम मधला डिफरन्स काढता येईल आपल्याला, राईट? चला आता परत एकदा बघूया आपण. लक्ष द्या. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन काय सांगा 3. यू कॅन सी दॅट इक्वेशन 3 minus equation 1. Equation 3 minus equation 1. What is equation 3? TC minus what is here? TA plus mg. TC TA plus काय सांगा mg. लक्षात राहील सर्वांच्या? ठीक आहे. आता पुढे पहा लक्षात घ्या. is equal to what is TC? mvc square upon r and minus what is mva square upon r. mvc square upon r mva square upon r. लक्षात आलं सर्वांच्या? ठीक आहे. आता काय बरोबर होईल पहा लक्षात घ्या. TC minus TA plus mg is equal to m upon r is taken common vc square minus va square. vc square minus va square. लक्षात आलं सर्वांच्या? vc square minus va square. आता what is value of vc? √3rg. म्हणून vc square आला 3rg आणि va square किती येईल सांगा rg. आता पहा लक्षात घ्या m upon r in bracket 3rg minus rg, right? Here it is as it is. TC minus TA plus mg as it is, right? Let's check now. TC minus TA plus mg is equal to m upon r in bracket remains 2rg. rr gets cancelled. rr gets काय सांगा cancel. होते cancel. rr जर cancel झाले तर पहा काय होईल त्या ठिकाणी. what are we see? Let's say पहा TC minus काय सांगा TA. इक्वेशन 3 minus इक्वेशन 1 करायचं होतं आपल्याला आणि TA minus mg हे मायनस होईल या ठिकाणी
आणि आता जाऊयात आपण पुढे, लक्ष द्या. झालं. आता पहा TC मायनस काय सांगा TA, हा ठीक आहे, मायनस mg इज इक्वल टू 2mg आणि म्हणून TC मायनस TA इज इक्वल टू 2mg आणि प्लस काय सांगा mg. आन्सर कम्स TC मायनस TA इज इक्वल टू 3mg. राईट. ठीक आहे. लक्षात आलं सर्वांच्या. काय काय पहा, लक्षात द्या, नीट लक्ष देऊन पहा. इझी आहे ते. पहा काय केलं आपण, इक्वेशन 3 मायनस इक्वेशन 1 केलं. व्हॉट इज इक्वेशन 3? TC मायनस इक्वेशन 1. व्हॉट इज इक्वेशन 1? TA आणि mg. TA mg म्हणजे TC मायनस TA मायनस mg इज इक्वल टू व्हॉट? राइट हँड साइड काय होते याची mvc स्क्वेअर अपॉन r आणि याची काय होतं सांगा mva स्क्वेअर अपॉन r. राइट हँड साइडला घेतलं, नंतर m अपॉन r कॉमन काढला, vc स्क्वेअर मायनस va स्क्वेअर. vc स्क्वेअर ची व्हॅल्यू होती 3rg, va स्क्वेअर ची व्हॅल्यू होती rg, रिमेनिंग आले 2rg, r गेट्स कॅन्सल, 2mg इज इन द राइट हँड साइड. This mg goes there and becomes काय सांगा 2mg plus mg 3mg. तर TC and TA याच्यातला डिफरन्स असणार आहे काय सांगा 3mg. लक्षात आलं सर्वांच्या. ठीक आहे. परत लक्षात घ्या, नीट लक्षात घ्या. पहा मग तुमच्या ह्याच्यावरून काय काय लक्षात आलं ते मी 1-2 मिनिटात तुम्हाला चेकआउट करतो. टॉपिक आता इथं आपला चेंज होणार आहे, लक्षात घ्या. वी आर गोइंग टू चेंज द टॉपिक नाउ. हे लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. आपण काय काय शिकलो ते मी तुम्हाला सांगतो आता 2 मिनिटात. राईट. ठीक आहे. जाऊया पुढं. ठीक आहे. परत मी या ठिकाणी सांगतो तुम्हाला, मला लक्षात घ्या की इक्वेशन 3 व्हेलॉसिटीज आपण काढले होते, VA, VB आणि काय सांगा VC. हे स्टडीज लेक्चर, कालच्या लेक्चर मध्ये आपण व्हेलॉसिटीज ॲट टॉप, व्हेलॉसिटीज ॲट बॉटम, व्हेलॉसिटी ॲट मिड पोझिशन. टॉपला व्हेलॉसिटी आली होती √rg, बॉटमला व्हेलॉसिटी होती √5rg मिनिमम व्हेलॉसिटी आणि मिडवे पोझिशनला आली होती √3rg. द मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट द बॉटम शुड बी √5rg. Then and then only the particle will perform the circular motion, that is vertical circular motion under the influence of only gravity. ठीक आहे. हे आपण त्या ठिकाणी चेकआउट केलं. नंतर आपण रिलेशन पाहिलं की टेन्शन आणि सेंट्रिपेटल फोर्स यांच्यात काय रिलेशन आहे. हे रिलेशन होतं पहा. टेन्शन ॲट A प्लस mg कसं आलं तुमच्या समोर आहे सगळं. टेन्शन इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, mg इज आल्सो ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अँड दॅट्स व्हाय व्हॉट हॅपन्स पहा दे बोथ देयर रिझल्टंट ऍक्ट एज काय सांगा सेंट्रिपेटल फोर्स. In the at the bottom position, tension is acting in the upward direction, mg is acting in the downward direction. Therefore, the resultant is TB minus mg. TB minus mg act as centripetal force, and at the काय midway position TC, only TC act as the centripetal force at point C. आणि मग 3 इक्वेशन घेतली. इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1 केलं, we will get the difference between TB minus TA. इक्वेशन काय केलं 3 मायनस इक्वेशन 1 केलं, we will get the equation between काय सांगा TC minus TA. राइट. ठीक आहे. चला आता चेकआउट करूयात. पहा काय शिकलो आता आपण. काय काय शिकलो ते सांगतो का, लक्षात घ्या. टेन्शन्स. आता या ठिकाणी मी लिहिणार आहे पहा टेन्शन्स ॲट पॉइंट A. च्या पॉइंटला टेन्शन किती आहे स्ट्रिंग मधलं TA. किती आहे टेन्शन ते TA इज द काय सांगा टेन्शन इन द स्ट्रिंग. राइट. ठीक आहे. नंतर ॲट पॉइंट काय सांगा ॲट पॉइंट B म्हणजे बॉटम, दॅट इज काय सांगा बॉटमची पोझिशन. काय आलं सांगा त्याचं टेन्शन किती होतं TB. तर TB किती आले TA प्लस 6mg. बिकॉज आताच आपण शिकलो TB मायनस TA इक्वल टू 6mg. शिकलोय का आता आपण सगळे. ठीक आहे. तर म्हणजे याचा अर्थ TB इज 6 टाइम्स 6mg. 6 टाइम्स वेट जे असतं त्याच्या TA पेक्षा तेवढं जास्त असतं त्या बॉबच्या मास पेक्षा. आणि ॲट पॉइंट काय सांगा ॲट पॉइंट C इज इक्वल टू काय सांगा TC इज इक्वल टू TA आणि प्लस 3mg. आलं लक्षात. राइट. ठीक आहे. मग या ठिकाणी टेन्शन किती आहे सांगा TA. या ठिकाणी टेन्शन किती आहे स्ट्रिंग मध्ये TA प्लस 6mg. मग TB इज इक्वल टू मी लिहिणार आहे TA प्लस 6mg. TB इक्वल टू काय सांगा TA प्लस 6mg आणि TC इज इक्वल टू काय सांगा TA प्लस 3mg. अशा पद्धतीने we have seen the relationship between the tensions in the string when the bob performs the vertical circular motion. जेव्हा एखादा bob vertical circular motion perform करतो त्यावेळेला what are the relations between the काय सांगा tensions at different positions of the काय सांगा string. That particular topic we have seen today. This is all about the vertical circular motion. हे सगळं vertical circular motion विषयी आपण different criteria, different parameters check out करत होतो. आता after that, after the vertical circular motion, we are going to see the next topic. पाहता लक्षात मास टाईड टू अ रॉड. आता मास टाईड टू अ रॉड. आता आपण जे काय बॉब टाय केला होता तो कशाला टाय केला होता. इट इज टाईड टू द काय सांगा फ्लेक्झिबल वेटलेस, इट इज मासलेस आपण ज्याला म्हणतो मासलेस. बरोबर. ठीक आहे. इनएक्सटेन्सिबल, मासलेस आणि काय सांगा फ्लेक्झिबल अशा प्रकारच्या स्ट्रिंगला आपण बॉब
जॉईन केला होता आणि इट इज रिव्हॉल्व्ड इन द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर ते आपण पाहिलं. पण हाच बॉब जर आपण काय केलं, रॉडला जॉईन केला ऍट द काय सांगा वन एंड ऑफ द रॉड, द बॉब इज द मास इज काय सांगा टाइड, मास इज टाइड ऍट द काय सांगा वन एंड ऑफ द रॉड, नॉट देयर इज अ स्ट्रिंग. आता आपण स्ट्रिंग काढणार आहे, त्याच्याऐवजी रॉड टाकणार आहे. तर पहा रॉड टाकलं तर काय होईल ते आपल्याला चेक आउट करायचे. लक्ष द्या आता. पहा इन्स्टेड ऑफ स्ट्रिंग, if the mass is tied to a rod, पहा लक्षात टॉपिक आहे आपला mass tied to a rod. पहा मास जर रॉडला टाईट केला आपण तर काय होईल, इन्स्टेड ऑफ काय सांगा स्ट्रिंग, instead of string, if we take the काय सांगा rod, then what is the basic difference between the rod and string? What is the basic difference between the vertical motions of the bob? That is the mass, right? ठीक आहे. When it is joined to the string, when it joined to the काय सांगा rod, रॉडला जोडल्यानंतर काय होणार आहे आणि स्ट्रिंगला जोडल्यानंतर काय आहे, बेसिक डिफरन्स काय आहे? साधा सोपा बेसिक डिफरन्स आहे. पहा द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द रॉड अँड द काय सांगा स्ट्रिंग, दॅट स्ट्रिंग नीड्स, स्ट्रिंगला काय लागणार आहे पहा, स्ट्रिंग नीड्स सम काय सांगा टेन्शन. आता जेव्हा आपण असं तो बॉब फिरू त्या ही जी काही दोरी असणार, दोरीमध्ये काहीतरी टेन्शन असणार आहे त्या ठिकाणी, त्याला आपण टीए म्हटलं होतं. देयर मस्ट बी सम टेन्शन इनसाइड द काय सांगा स्ट्रिंग, देयर मस्ट बी काय सांगा सम टेन्शन ऍट ऑल पॉइंट्स. या ठिकाणी टेन्शन ठीक आहे कमी असेल थोडंसं, या ठिकाणी टेन्शन मला तुम्हाला माहिती आहे टीए पेक्षा 6 mg जास्त आहे. या ठिकाणी गेल्यानंतर टेन्शन इन दिस वे, राईट. ठीक आहे. या ठिकाणी Ca + 6 mg, या ठिकाणी टेन्शन किती आहे दोरीमध्ये, TA + काय सांगा 3 mg, 3 mg. या ठिकाणी टेन्शन किती आहे TA. मग देयर मस्ट बी सम टेन्शन इनसाइड द काय सांगा स्ट्रिंग ऍट ऑल पोझिशन्स. बरोबर. ठीक आहे. मग टॉपला टेन्शन किती पाहिजे, TA पाहिजे. बॉटमला TB, TB किती असतो, TA + 6 mg. मिडल पोझिशनला TA + 3 mg. एवढं टेन्शन मिडल काहीतरी टेन्शन या स्ट्रिंग मध्ये पाहिजे. स्ट्रिंग डू नॉट गेट काय सांगा स्लॅकन, स्ट्रिंग स्लॅक होता कामा नाही, हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. बरोबर. ठीक आहे. आणि रॉड मध्ये कसं असतं पहा लक्षात, रॉड हा फ्लेक्सिबल नसल्या कारणानं रॉड मध्ये टेन्शन इथे या टॉपला पोझिशनला टेन्शन 0 जरी झालं तरी चालणार आहे. कारण का तर 0 जरी टेन्शन झालं तर रॉडच्या जे काही मास असणार ते मास काही खाली स्लॅक होणार नाही, स्लाइड होणार नाही, लक्षात ठेवा. त्यामुळे काय होतं की रॉड आणि स्ट्रिंग यांच्यात मेन बेसिक फरक काय तुमच्या लक्षात घ्या. ठीक आहे. ड्युरिंग द वर्टिकल मोशन ऑफ द काय सांगा मास, व्हेन इट इज टाइड टू द स्ट्रिंग, देन देयर इज काय सांगा सम टेन्शन ऍट ऑल पॉइंट्स. लक्षात इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मध्ये सगळ्या पॉइंटला कुठे जरी गेलं तर काहीतरी टेन्शन आहे त्या ठिकाणी पाहिजे होतं, पाहिजेच पाहिजे. तर त्या सर्वांना ठीक आहे ऍट ऑल पॉइंट देयर मस्ट बी सम टेन्शन इनसाइड द काय सांगा स्ट्रिंग. अर्थात ते टेन्शन सगळ्या ठिकाणी वेगवेगळं असतं. टॉपला गेल्यानंतर स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन TA असतं, TA काहीतरी असतं स्ट्रिंग असताना हा कमी असतं टेन्शन. बॉटमला गेल्यावर ते टेन्शन वाढतं, इकडे गेल्यावर टेन्शन आहे थोडं कमी होतं. असं थोडं टेन्शन असतं एवढं नक्की. परंतु रॉड असल्यानंतर टॉपला टेन्शनची गरज नाही. म्हणजे याचा अर्थ काय लक्षात आलं तुमच्या लक्षात घ्या. ठीक आहे की ज्यावेळेला आपण रॉड लावू या ठिकाणी स्ट्रिंग काढून रॉड लावू त्यावेळेला अप्पर मोस्ट पोझिशनचं टेन्शन 0 जरी झालं तरी चालेल. कारण हा जर रॉड असेल आणि याच्या वरच्या टॉपला जर मास आपण जोडलं तर जर रॉड असा कसा आहे सांगा रेजेल असल्यामुळे काय होतं की ते मास जरी तर 0 स्पीड झालं पार्टिकलचं तरी तो पार्टिकल कोलॅप्स होणार नाही, बिकॉज देयर इज अ रॉड. आणि हे जर स्ट्रिंग असेल स्ट्रिंग की स्ट्रिंग स्लॅक झाली असते आणि त्यामुळे काय झालं रॉड तो पास स्लाइड कोलॅप्स झाला असता, म्हणजे सर्क्युलर मोशन कोलॅप्स झाली असते. सांगायचा मुद्दा तुमच्या लक्षात आलाय की स्ट्रिंग आणि रॉड यांच्यामध्ये फरक एकदम बेसिक साधा सोपा आहे की व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंग देयर मस्ट बी सम टेन्शन ऍट ऑल पॉइंट्स, ऍट ऑल काय सांगा पॉइंट्स इन्क्लुडिंग द बॉटम एज वेल एज काय सांगा टॉप. देयर मस्ट बी सम टेन्शन इन द काय सांगा स्ट्रिंग ऍट ऑल पॉइंट्स ऑफ द व्हर्टिकल मोशन. आणि जर त्या ठिकाणी टेन्शन असायचं असेल तर देयर मस्ट बी सम काय सांगा वेलोसिटी ऍट ऑल पॉइंट्स. आणि रॉड मध्ये कसं असतं की टेन्शन ऍट काय सांगा टॉप जरी 0 झालं तरी चालेल. बरोबर. ठीक आहे. टेन्शन ऍट द टॉप मे बी काय सांगा 0 जरी 0 झालं तरी चालेल. म्हणजेच काय द वेलोसिटी ऍट टॉप पोझिशन मे बी काय सांगा 0 जरी वेलोसिटी सगळ्यात वरच्या पॉइंटला 0 जरी झाली तरी पार्टिकल सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकतो. हा बेसिक डिफरन्स आहे. हा काय सांगा बेसिक डिफरन्स. मग आता चला आपण चेक आउट करूयात. पहा लक्षात घ्या. वी विल सी दॅट टॉपिक नाउ. ठीक आहे. कन्सिडर तर काय सांगा मास टाइड टू काय सांगा रॉड. मास रॉडला टाय केलाय. कशाला टाय केलाय सांगा रॉडला मास काय केले सांगा असं टाय केले तर काय बरोबर होईल. चला चेक आउट करूया. पहा हिअर इट इज लाईक दिस वन. ठीक आहे. हिअर इज अ रॉड नॉट द स्ट्रिंग. लक्षात ठेवा. दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, राइट. ठीक आहे. एंड हिअर इट इज द पॉइंट काय सांगा C. रॉड आहे सगळीकडे लक्षात ठेवा. काय ठेवलं लक्षात सर्वांनी रॉड. ठीक आहे. आता मला सांगा VA इज इक्वल टू किती घेणार तुम्ही सांगा. VA इक्वल टू किती घेणार आहे
0. जरी 0 स्पीड झालं, रॉड जॉइंट जर असेल तर टॉपच्या पोझिशनला √rg ची गरज नाही. स्पीड शुड बी काय √rg व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंग. त्या ठिकाणी काय असेल सांगा, स्ट्रिंग असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता सांगा, VA बरोबर काहीतरी घेऊ शकता, राईट ना. VA इकडून √rg असतं, पण रॉड मध्ये जरी टॉपच्या पोझिशनला स्पीड जरी 0 झालं तरी चालतं. हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. हे लक्षात आल्यानंतर हा तर पहा, आपण असं म्हणत होतो की रॉड जर जॉईन केला असेल तर व्हेलॉसिटी ऍट काय सांगा A 0 जरी झाली तरी चालेल. 0 का झाले कारण काय, रॉड जो आहे तो स्लॅप व्हायचा काय प्रश्न येत नाही. रॉड डू नॉट गेट स्लॅकन स्ट्रिंग सारखा, आणि त्यामुळे काय होतं कंटिन्यूअस होऊ शकते व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. मग आता व्हेलॉसिटी ऍट काय, पहिले आपण व्हेलॉसिटी ऍट B किती ते काढूयात. पहा लक्षात कसे काढणार आपण, द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. काल आपण जो वापरला होता कन्सेप्ट तीच, चेंज इन काय सांगा, कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. मला सांगा कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट A आणि कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट B किती आहे. कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट B mv2 1 mv2. B च्या समजा या ठिकाणी व्हेलॉसिटी VB आहे, या ठिकाणी व्हेलॉसिटी V आहे. The particle goes like this one, right? ठीक आहे. What is the velocity kinetic energy at point B? 1 mv2. पहा velocity VB असल्यामुळे 1 mv2 is the formula. And what is the kinetic energy at point A? 1 mva2. पहा मग चेंज इन कायनेटिक एनर्जी 1 mva2. How to find out change in kinetic energy कळालं सर्वांना. Kinetic energy at point B minus kinetic energy at point A is equal to, सांगा what is the potential energy at point B? 0. आणि पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट A किती आहे सांगा, mg twice r. कारण हाईट जी आहे ही हाईट जी आहे पहा लक्षात घ्या, इट इज द काय सांगा twice r. mgh इज द फॉर्म्युला, mgh h इज द twice r. मग अशी पण सांगितलं होतं तुम्हाला, mg इनटू काय सांगा twice r आणि मायनस व्हॉट इज द पोटेन्शियल एनर्जी ऍट पॉइंट B? B इज पॉइंट ऍट काय सांगा ग्राउंड पोझिशन. दॅट्स व्हाय पोटेन्शियल एनर्जी इज टेकन 0. mg into 0 because height of the point B is arbitrarily taken as 0 because it is at the bottom position. तो bottom ला असल्यामुळे त्याची height 0 घेतली म्हणून त्याची पोटेन्शियल एनर्जी mg गुणिले 0. चला आता 1/2 m vb square minus va square is equal to twice mgr because this terms becomes 0. mm gets cancel, right? ठीक है. हम vb square minus va square is equal to 4gr or 4rg. आता what is vb? आता va किती आहे सांगा 0. म्हणून पहा vb square minus 0 is equal to 4gr किंवा 4rg. फरक लक्षात घ्या, स्ट्रिंग मध्ये va ची किंमत √rg होती, त्यामुळे va स्क्वेअर आपण rg टाकणार होतो. rg कुठे स्ट्रिंग असताना, परंतु इथे रॉड असल्यामुळे काय आलं, va किती घ्यायचं आपल्याला 0. कारण रॉड जर जोडला असेल तर टॉप पोझिशनला जरी स्पीड नसलं पार्टिकलला तरी रॉड काय स्लॅक होत नाही. रॉड डू नॉट गेट स्लॅकन, आणि त्यामुळे काय होतं की आपण va 0 जरी घेतलं तरी चालतो. टॉप पोझिशनचं स्पीड पार्टिकलचं 0 झालं तरी चालतं, पण स्ट्रिंग मध्ये असं चालत नाही. स्ट्रिंग मध्ये टॉप पोझिशनला मिनिमम स्पीड √rg लागतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे va स्क्वेअर √rg होतं त्या केस मध्ये, आलं लक्षात. ठीक आहे. आणि मग काय आलं पहा vb स्क्वेअर इज इक्वल टू काय सांगा 4rg, म्हणून vb इज इक्वल टू √4rg. लक्षात घ्या. म्हणून मिनिमम पोझिशन v मिनिमम व्हेलॉसिटी लक्षात घ्या. v लागला तुम्ही इकडे लिहितो. देअरफॉर v मिनिमम ऍट काय सांगा बॉटमला इज इक्वल टू काय आला काय सांगा 4rg. म्हणजे बॉटमला कमीत कमी व्हेलॉसिटी पार्टिकलची एवढी पाहिजे. किती पाहिजे √4rg. तेवढी जर व्हेलॉसिटी असेल तर पार्टिकल, इफ द पार्टिकल इज जॉइंड टू द रॉड and minimum velocity √4rg is given to the particle, then it will perform the circular motion if the rod is joined there. रॉड जर जॉइन केला असेल तर, आणि स्ट्रिंग जॉइन केली असेल तर कालचं डेरिव्हेशन किंवा मगाशी आपण पाहिल्याप्रमाणे बॉटमची व्हेलॉसिटी √5rg होती. स्ट्रिंग असेल तर √5rg. the minimum velocity of the काय सांगा particle at the bottom is √5rg when string is attached to the bow. स्ट्रिंग अटॅच केली असेल तर √5rg आणि रॉड अटॅच केला असेल तर √4rg. हे लक्षात ठेवा दोघांमधला फरक. रजिस्टर ऑर्डर काय सांगा √4rg. परत एकदा त्या ठिकाणी काय लक्षात आलं, हे कळालं सर्वांना. एक काय शिकलो आता आपण पहा, लक्षात घ्या. v मिनिमम ऍट काय सांगा बॉटम इज इक्वल टू किती आले सांगा 4rg आणि √4rg. हे आपल्या लक्षात आलं. आणि अगेन एक गोष्ट आणखी तुम्हाला माहिती असली पाहिजे, टेन्शन ऍट काय सांगा b आणि टेन्शन ऍट पॉइंट काय सांगा इट इज द सेम, इट इज 6 mg. ते मात्र सेमच राहील, त्याचे काही प्रॉब्लेम नाही. टेन्शनचा फरक जो आहे बॉटम आणि काय सांगा टॉप यांच्यातला तो 6 mg राहतो, त्यात काही अडचण नाहीये, लक्षात राहू द्या.
ठीक आहे, रॉड जर जॉईन केला असेल तर. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की इथं फीबी किती आली सांगा तुमची √4rg. √ किती आली 4rg. Va किती घेतली तुम्ही 0. मग व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी ॲट पॉइंट C? तर Vc ही जी व्हेलॉसिटी असणार C पॉइंटला ती असणार आहे a आणि ह्याच्यामध्ये याचा एव्हरेज काढायचा 0 आणि 4rg. मी √ काय सांगा 2rg. लक्षात घ्या, √ काय सांगा 2rg. व्हेलॉसिटी ॲट टॉप 0, व्हेलॉसिटी ॲट y सांगा बॉटम √4rg, व्हेलॉसिटी ॲट मिड पोझिशन इज काय सांगा 2rg. हा फरक तिघांमध्ये लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे सर्व काय डिफरन्स. मी आता तुम्हाला परत एक छोटासा चार्ट सांगतो म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील ते. पहा, वेअर टू सी डेव्हलप काय सांगा सिंगल चार्ट. ऑफ पोझिशन ऑफ पॉइंट. ठीक आहे, तर द टॉप पॉइंटला नाव दिले A, द बॉटम पॉइंटला नाव दिले B, ॲट मिड पोझिशन पॉइंटला नाव दिले C. ठीक आहे, पोझिशन ऑफ काय सांगा पॉइंट. ठीक आहे, ठीक आहे, इथे व्हेलॉसिटी in case of string, in case of रॉडच्या केस मध्ये पहा व्हेलॉसिटी टॉप पोझिशनला पहिले स्ट्रिंगची केस घेऊ. टॉप पोझिशनला व्हेलॉसिटी होती Va √rg. बॉटमला व्हेलॉसिटी Vb काय सांगा 5rg आणि Vc काय सांगा 3rg. हा फरक आहे. हा ठीक आहे, इथं पहा Va ही 0 असले तरी चालते, रॉडला मी सांगितलं तुम्हाला का. ठीक आहे, नंतर Vb काय सांगा √4rg आणि मिड पोझिशनला Vc काय सांगा √2rg. हा फरक लक्षात घ्या दोघांमधला. इन केस ऑफ स्ट्रिंग, इन केस ऑफ काय सांगा रॉड. तर दिस इज द डिफरन्स. हा डिफरन्स दोघांमध्ये हे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्ट्रिंग अँड काय सांगा इन केस ऑफ रॉड. If the string mass is attached to the string and it is काय सांगा circulated in such a way that there is काय सांगा vertical circular motion, then these are the different speeds at different positions. And in case of rod, these are the different speeds at different positions. हा फरक लक्षात घ्या. This is all about the vertical circular motion. This is all about the काय सांगा vertical circular motion. आता आपण काय पाहणार एक छोटे छोटे दोन टॉपिक्स आहेत, theoretical topics आहेत, ते आपण चेक आउट करायला चाललोय. ठीक आहे, let's take the two theoretical topics now. It is nothing but काय सांगा स्पियर ऑफ डेथ. काय टॉपिकचं नाव आपल्या स्पियर ऑफ डेथ. छोटासा एक थेरॉटिकल टॉपिक आहे. The spear of death. Everybody know that what is the spear of death in the circus? You have seen already what is the spear of death. In that spear of death, what happens? The vehicle rider, two-wheeler vehicle rider जो असतो, two-wheeler rider आपण त्याला म्हणूयात, राईट. ठीक आहे, two-wheeler rider काय करतो पहा लक्षात घ्या. इट मेक्स सम हॉरिझॉन्टल काय सांगा सर्क्युलर मोशन्स ऑफ इट्स व्हेकल. त्याच्या टू व्हीलरचे काय हॉरिझॉन्टल्स काय करतो स्टार्टिंग फ्रॉम द काय सांगा सर्क्युलर मोशन हॉरिझॉन्टल सर्कल सुरुवात करतो आणि इट्स स्पीड इज स्पीड इंक्रीज करत मग फायनली इव्हेंच्युअली इट विल परफॉर्म द काय सांगा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन विथ हिज व्हेकल. तो काय करतो पहा ही स्टार्ट्स विथ हॉरिझॉन्टल सर्कल्स. त्याने काय केलं सुरुवातीला हॉरिझॉन्टल सर्कल परफॉर्म केले विथ सम लेस स्पीड. देन स्पीड इज स्पीड काय केलं सांगा इन्क्रीज केलं. लॅटिट्यूड वाढवत फायनली काय केलं सांगा बरं व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन तो परफॉर्म करतो. हे लक्षात घ्या. येते लक्षात सर्वांच्या. इव्हेंच्युअली वी हॅव ऑलरेडी सीन इन द सर्कस इट इज नथिंग बट काय स्पेअर ऑफ डेथ. तो काय स्पेअर ऑफ डेथ आहे, त्याला आपण स्पेअर ऑफ डेथ असं म्हणतो. लक्षात आलं सर्वांच्या. ठीक आहे, मग त्या ठिकाणी आणि या ठिकाणी फरक काय वी हॅव ऑलरेडी सीन. पहा आपण काय पाहिलं आता व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन ऑफ द काय सांगा मास टाइड टू द स्ट्रिंग अँड टाइड टू द रॉड. रॉडला जोडल्यानंतर काय व्हेलॉसिटी असते, इथे व्हेलॉसिटी किती असते, इथे व्हेलॉसिटी किती असते, इथे व्हेलॉसिटी किती असते ते पाहिलं. रॉडला जोडल्यानंतर काय असतं, या केसमध्ये त्या केसमध्ये काय फरक आहे. सेम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज परफॉर्म, जस्ट केस इज डिफरंट. व्हॉट की इन दिस केस द टू व्हीलर इज देअर
राईट, ठीक आहे. आणि त्या केसमध्ये काय होतं सांगा बरं, मास जे होतं ते स्ट्रिंगला किंवा आपण रॉडला अटॅच केलं होतं. मग टू व्हीलर आणि आहे, मग फरक काय दोघांमध्ये? फरक एकदम साधा सोपा, एका वाक्यात सांगण्यासारखा फरक आहे. जस्ट डिफरन्स इज दॅट की इन दिस केस द टेन्शन इन द स्ट्रिंग, हे जे टेन्शन होतं ना स्ट्रिंग मध्ये, राईट, ठीक आहे, इट ऍक्ट ॲज अ काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स किंवा कॉम्पोनंट ऑफ टेन्शन. टेन्शनवर काय कॉम्पोनंट त्याचे जे काय असतील दे विल ऍक्ट ॲज अ काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स. ते सेंट्रिपिटल फोर्सची भूमिका बजावायची की दे प्लेज इम्पॉर्टंट रोल फॉर प्रिपेअरिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स. राईट, ठीक आहे. टेन्शन इन द स्ट्रिंग, बरोबर, ठीक आहे. टेन्शन इन द स्ट्रिंग प्लेज इम्पॉर्टंट रोल फॉर द काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स. बट इन केस ऑफ काय सांगा टू व्हीलर, इन द काय सांगा डेथ ऑफ स्पेअर ऑफ डेथ, या केस मध्ये काय आलं की द नॉर्मल रिएक्शन, जेव्हा ती टू व्हीलर वेगाने असे मूव्ह होईल अशा रीतीने, त्यावेळी काय होतं की टू व्हीलर विल प्लेस काय सांगा नॉर्मल रिएक्शन. टू व्हीलर काय करेल सांगा नॉर्मल रिएक्शन आणि हिअर इट इज काय सांगा mg. पहा फरक लक्षात घ्या. हे काय झालं, टू व्हीलर केस झाली, टू व्हीलर, आणि हा जो बॉब आपण टाय केला होता हा झाला बॉब मास कंसात, मास इज टाइड टू द काय सांगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंगला मास जर अटॅच केलं तर त्या केस मध्ये कसं होतं, वेट इज ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेन्शन इज आल्सो ऍक्टिंग टुवर्ड द काय सांगा टेन्शन अँड काय सांगा वेट. हे टेन्शन आणि वेट टी प्लस mg घेतलं होतं आपण त्या ठिकाणी, लक्षात घ्या. टी प्लस काय सांगा mg इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स. या केस मध्ये काय पहा, नॉर्मल रिएक्शन इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, राईट, ठीक आहे. आणि नॉर्मल रिएक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, mg काय सांगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, राईट, ठीक आहे. आता ज्या वेळेला टू व्हीलर त्याच्यावर काय रिएक्शन करेल त्यावेळेला ते जे काय करणार सांगा ते नॉर्मल रिएक्शन डेव्हलप करणार आहे. मग आता या केस मध्ये काय होणार आहे ते आपल्याला चेक आउट करायचे. व्हॉट विल हॅपन इन दिस केस, लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन मध्ये आणि याच्यामध्ये कसा फरक पडतो ते आपल्याला चेक आउट करायचे. पहा लक्षात घ्या, काय केस आली सगळ्यांनी लक्षात घ्या. नॉर्मल रिएक्शन विल टेक प्लेस किंवा नॉर्मल रिएक्शन रिप्लेसेस काय सांगा टेन्शन. नॉर्मल रिएक्शन काय करतो सांगा टेन्शनला रिप्लेस करतो. मग आता दोन केसेस आपण घेणार आहे, लक्षात घ्या. दोन केसेस कुठल्या, जर स्पेअर ऑफ डेथ मध्ये तो मूव्ह होत असेल तर वेट इज ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. आणि जर एखाद्या असा स्पेरिकल अशा प्रकारच्या का ब्रिजवर एखादी टू व्हीलर चालली असेल स्पेरिकल ब्रिजवर आणि या ठिकाणी जर चालली असेल विथ सम स्पीड, तर त्या ठिकाणी पहा mg इज ऍक्टिंग इन द काय सांगा डाउनवर्ड डायरेक्शन आणि नॉर्मल रिएक्शन इज ऍक्टिंग इन द काय सांगा आउटवर्ड डायरेक्शन. लक्षात घ्या, नॉर्मल रिएक्शन इज ऍक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. अशा प्रकारच्या दोन केसेस मध्ये थोडासा फरक राहणार आहे, हे लक्षात घ्या. आणि हे दोघांचा रिझल्टंट जो आहे तो सेंट्रिपिटल फोर्सचं काम करणार आहे. लक्षात राहील सर्वांच्या, रिझल्टंट विल ऍक्ट ॲज अ काय सांगा सेंट्रिपिटल फोर्स. पहा ही केस कुठली होती, दिस इज हिअर इट इज अ काय सांगा स्पेअर ऑफ डेथ. आणि ही केस कुठली होती, ब्रिज आहे आणि या ब्रिजवर टू व्हीलर चाललेली आहे. पहा लक्षात, टू व्हीलर इज गोइंग इन दिस वे, काय, ठीक आहे, अबाउट द काय सांगा कर्व्ड ब्रिज. या कर्व्ड सेमी सर्क्युलर ब्रिज वरून जर टू व्हीलर चालली असेल तर या ठिकाणी काय होणार आहे की नॉर्मल रिएक्शन इज इन द काय सांगा अपवर्ड डायरेक्शन, वरच्या दिशेने असणार आहे. कारण कार रोड इथे आहे खाली आणि टू व्हीलर रोडून चाललेली आहे, त्यामुळे रोड त्याच्यावर रिएक्शन त्या ठिकाणी त्या पद्धतीने रिएक्शन डेव्हलप करेल. आणि जर अशा पद्धतीने चाललं असेल तर काय करेल ते डाउनवर्ड डायरेक्शनने काय करणार सांगा डेव्हलप करणार नॉर्मल रिएक्शन. हा फरक आहे. हा झाला स्पेअर ऑफ डेथ आणि टू व्हीलर इज मुव्हिंग अबाउट द काय सांगा कर्व्ड सेमी सर्क्युलर पाथ किंवा स्पेरिकल पाथ असं आपण त्याला म्हणूया. राईट, लक्षात. तर हा फरक त्यांच्यामध्ये लक्षात घ्या. आणि हा फरक संपल्यानंतर मग थोडक्यात या केस मध्ये काय होणार आहे पहा लक्षात घ्या. mg minus n will act as काय सांगा mv square upon r. mg minus n will act as काय सांगा mv square upon r. जर नॉर्मल रिएक्शन जर आपण शून्य घेतली म्हणजे जस्ट मूव्ह व्हायचं असेल, अगदी रोडने त्याच्यावर काही जरी डेव्हलप नाही केलं फोर्स तरी चालेल. इफ द नॉर्मल रिएक्शन काय सांगा झिरो म्हणजे जस्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टू व्हीलर अँड सरफेस टेक्स प्लेस. नॉर्मल रिएक्शन ही झिरो घेतली आपण, n इज इक्वल टू जर झिरो घेतलं तर mg इज इक्वल टू काय येणार mv स्क्वेअर अपॉन काय सांगा r. mn गेट्स कॅन्सल, g इज इक्वल टू येणार v स्क्वेअर अपॉन r आणि v इज इक्वल टू काय सांगा rg म्हणजे v इज इक्वल टू अंडर rg. v इज इक्वल टू काय आहे अंडर rg लागलं ते इथे लिहितो v इज इक्वल टू अंडर rg.
फरक लक्षात घ्या. ज्या वेळेला टू व्हीलर स्पीड ऑफ डेथ मध्ये असेल तेव्हा नॉर्मल रिएक्शन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज व्हेकल इन दिस वे. व्हेकल त्याच्यावर ऍक्शन करणार आहे कुणावर, ह्या सरफेसवर, आणि सरफेस त्याच्यावर काय करणार आहे, रिएक्शन. दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. लक्षात घ्या. त्यामुळे नॉर्मल रिएक्शन अँड वेट बोथ आर इन द काय सांगा डाउनवर्ड डायरेक्शन. राईट, ठीक आहे. ते दोन्ही काय करणार आहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव्ह होणार आहे. आणि म्हणून तुम्हाला लिहिता n प्लस mg बोथ ऍक्ट एज काय सांगा m स्क्वेअर अपॉन r. n प्लस mg बोथ ऍक्ट एज काय सांगा m स्क्वेअर अपॉन r. हे त्या ठिकाणी लक्षात घ्या. This condition will be satisfied when the vehicle moves inside the sphere of death. This is the condition. N plus mg equal to m square upon r. And in this case, if two wheeler is moving along the spherical road, त्याला स्पेरिकल रोड आहे त्याच्यावरून जर टू व्हीलर जर मूव्ह होत असेल तर नॉर्मल रिएक्शन रोड जो आहे द टू व्हीलर मेक्स ऍक्शन ऑन द काय सांगा रोड अँड रोड विल मेक द काय सांगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन द व्हेकल. म्हणून नॉर्मल रिएक्शन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अँड वेट इज ऍक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. म्हणजे n minus mg इज द रिजल्टंट फोर्स. n minus mg किंवा mg minus n आपण म्हणूयात. राईट, ठीक आहे. बिकॉज mg इज ग्रेटर दॅन n, mg इज ग्रेटर दॅन काय सांगा n, आणि mg इज ग्रेटर दॅन n असल्यामुळे mg minus n इक्वल टू m स्क्वेअर अपॉन r. परंतु इफ देयर इज जस्ट अ कॉन्टॅक्ट बिटवीन द काय सांगा रोड अँड द व्हेकल आणि रोड मध्ये जस्ट कॉन्टॅक्ट झालेले, देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन, फक्त स्लाइड असं टच होऊन ते चाललंय पुढे पा मिनिमम कॉन्टॅक्ट जर झाला असेल. राईट, ठीक आहे. त्या ठिकाणी नॉर्मल रिएक्शन किती घेतली आपण, 0 घेतली. तर mg इक्वल टू m स्क्वेअर अपॉन r, g इक्वल टू v स्क्वेअर अपॉन r, म्हणजे v स्क्वेअर इक्वल टू अंडर रूट rg, v स्क्वेअर इक्वल टू rg, v इक्वल टू अंडर रूट rg. म्हणजे मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे सांगा त्या ठिकाणी, अंडर रूट rg पाहिजे. हे लक्षात. अंडर रूट rg जर व्हेलॉसिटी असेल तर ते येईल, त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हेलॉसिटी झाली तर ते व्हेकल असं पुढे सरळ निघून जाईल, ते सर्क्युलर मोशन नाही येणार. व्हेलॉसिटी जर इथे जास्त असेल तर इट विल गो इन दिस वे. लक्षात, ठीक आहे. इट विल नॉट परफॉर्म द सर्क्युलर. मग सर्क्युलर मोशन मध्ये त्याची व्हेलॉसिटी किती पाहिजे पहा लक्षात घ्या, अंडर रूट rg. जर तेवढी व्हेलॉसिटी असेल तरच ते सर्क्युलर मोशन मध्ये परफॉर्म होईल, मूव्ह होईल. अदरवाइज ते मूव्ह होणार नाही. तर दिस इज अबाउट द काय टॉपिक्स फॉर टुडे. ठीक आहे. इन दिस वे वी हॅव कंप्लीटेड द टॉपिक कॉल्ड सर्क्युलर मोशन. तर सर्क्युलर मोशन नावाचा टॉपिक आपला आज काय आला, कंप्लीट झाला. ठीक आहे. थँक्यू.